Let us see another chapter. It is assessment of individuals. Assessment of individuals. An individual has to pay tax on his total income. In addition to that, he may also pay tax on the income of others. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಅವನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದವರ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ another with the income of total income is called as clubbing of income. For example, minor's income. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? ಮೈನರು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನೋ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ? ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವನಿಗೆಲ್ವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಗೆ. ಅವನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. So sometimes the SEC may have to pay tax on the income of others. The income on the spouse. A clubbing of income ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if the SEC transfers the income without transferring the assets. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. If the SEC transfers the income without transfer the assets, the ownership is not transferred. In such case, the income transferred is treated as the deemed income of the transferor. Even a tax ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in case of revocable transfers, the SEC assumes the power to retransfer to retake the property, whole or part of the property, directly or indirectly. So that is revocable transfers. Next, remuneration of the spouse. ಸ್ಪೌಸ್ ನ ರೆಮ್ಯುನೇಷನ್ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದು ಡಿಮಿಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಗ ಅದು ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಹಿಸ್ ಸ್ಪೌಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಹಿಸ್ ಸ್ಪೌಸ್. ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತದು ನಿಮಗೆ? ಇನ್ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The cost of the property, say for example, rupees 10 lakhs, but it is transferred to his wife for rupees 4 lakhs. ಉಳಿದವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆದ್ರೆ 4 ಲಕ್ಷ. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? Inadequate consideration. So if the property is transferred for inadequate consideration, then the income derived from such a property is taxable in the hands of the transferor. ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. The property transferred to daughter-in-law. daughter-in-law ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಸೊಸೆನಾ? daughter-in-law ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ daughter-in-lawಗೆ, ಅವಾಗಲೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಅಂಡ್ ಬೇನಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಮೈನರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮೈನರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು? ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. So while compute, for example, minor's income is rupees 25,000. The income from other sources like 25,000 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. After giving exemption to the extent of rupees 1,500. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 1,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. 25,000 ಇದ್ರೆ 23,500 ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ computing the total income. First, ascertain the income under different heads. Ascertain the income under different heads. Consider clubbing of income also here. Ille clubbing of income annu consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Next, number 2, compute the gross total income or ascertain the gross total income after considering carry forward and set off of losses. Carry forward and set off of losses. See,
First, you should ascertain the income of an individual under different heads. Second, and the aggregate income of different heads is called as gross total income. Secondly, ascertain gross total income after considering carry forward and set off of losses. Next, number 3, from the gross total income, give deductions under section 80. Deductions under section 80. Now, you should arrive at total income or taxable income. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಏನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಸರಿಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು? ಸೆಕ್ಷನ್ 54, 54B ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, 54EC, 54F ಮರೆತೋಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ? ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಿವ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80, 80C to 80U ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಓದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಯು ಶುಡ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇದು ನೀವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 288A to the nearest ₹10. 5,60,60,084 ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. 5,60,60,084 ಏನಂತ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು? 5,60,60,090 ಅಲ್ವಾ? ಟು ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ರೂಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? 90ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ liability. After ascertaining the taxable income, now you should calculate the tax liability. So for the purpose of calculating the tax liability, you should know the rates of taxes. Special rate of taxes, so winning from lotteries or crossword puzzles or horse races, taxable at a special rate of 30%, and long-term capital gain taxable at a special rate of 20%, and short-term capital gains derived from the sale of securities is taxable at a special rate of 15%, and all other incomes are taxable according to the slabs. Tax slabs for the previous year 2019-20 ಅಥವಾ for assessment year 2020-21. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಯಾರು? ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 60 years. ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟೈನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 80 years and older. So first rupees, if he is a senior citizen, then up to rupees 3 lakhs, no tax. Exemptive limit is rupees 3 lakhs. Super senior not applicable, ಅವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಇದೆ. And others 2 lakhs 50,000 ಇಲ್ಲೊಂದಿರಲಿ ಕಾಲಮು. ಇದು rate of tax. This is exempt. First rupees to 3 lakhs is exempt in the hands of senior citizen, and in the hands of others up to rupees 2 lakhs 50,000. Next,
Next rupees 2 lakhs, not applicable. Here 2,50,000 in the hands of others. The rate of tax is 5%. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? 5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? 3 lakhs, 2 lakhs. ಇಲ್ಲಿ 2,50,000, 2,50,000. Next rupees 5 lakhs. 5 lakhs. The rate of tax is 20%. Next rupees 5 lakhs. The rate of tax is rate of tax 20%. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ up to rupees 5 lakhs the exempt ಯಾರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ up to rupees 5 lakhs. ಸೊ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? for rupees 10 lakhs, 2,50,000, 2,50,000 and 10 lakhs. And next balance rupees. Next balance ಗೆ rate of tax is to 30%. That means if the taxable income exceeds rupees 10 lakhs, then the assessor has to pay the tax at 30% over and above 10 lakhs. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, 12 ಲಕ್ಷದ ಕೂಡಲೇ 30% ಅಲ್ಲ. 12 ಲಕ್ಷದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ 2,50,000 exempted, next 2,50,000 5%, next 5 lakhs 20%, above 10 lakhs ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 2 lakhs, ಅದಕ್ಕೆ 30%. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So in this way we have to calculate the tax. ಇಲ್ಲಿ taxable income ಇದು ಬರ್ತದೆ, taxable income. ಇಲ್ಲಿ tax liability, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ tax liability ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಇದು tax ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ನಂತರ ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A. ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, if the total income is not exceeding rupees 5 lakhs, ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ, then assessee eligible to claim rebate under section 87A to the maximum of rupees 5,000. To the maximum of rupees 5,000. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಸಾರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5,000 ಅದು ಮೊದಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 12,500 ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ? 87A ಅದು ಅಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 5 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? 12,500 ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಅಂದ if the taxable income is not exceeds rupees 5 lakhs, then the assessee eligible to claim a rebate under section 87A ಎಷ್ಟು? actual tax or rupees 12,500 whichever is least. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ actual tax? suppose if his income is rupees 4 lakhs, 4 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಲ್ಲ. 5 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗಿಲ್ಲ. 4 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ? 2 ತರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಮ್ಟೆಡ್, ಮತ್ತೆ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 7,500, 1.5 ಲಕ್ಷ 5% ನಾಗೆ 7,500. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ? 12 ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ 12,500, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12,500. 6 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ, if the income of the assessee individual is rupees 6 lakhs, then there is no rebate under section 87A. He is not eligible to claim rebate. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 5 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. 5 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿಬೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7, ಆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. ರಿಬೇಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ at 10% if the income exceeds 50 lakhs but not exceeding 1 crore, and 15% if income exceeding 1 crore, over 1 crore. ರಿಬೇಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಲೆವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಸರ್ಚಾರ್ಜು? ಇಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 50 lakhs ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 1 crore, ದೆನ್ 10% ಏನು ಬರ್ತದ ಅದರ 10%. ಇಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 1 crore, 1 crore ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್
ಈಸ್ ಅಟ್ 15%. 15%. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 8, add cess at 4%. Add cess at 4%. That is education section ಹಾಕಬಹುದು. Add cess at 4%. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಬೇಟ್. ರಿಬೇಟ್ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು? ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಬೇಟ್. ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಏನ್ ಬಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಏನು ಉಳಿತದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 4%. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್. ಅದನ್ನು ರೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 288B ಟು ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ₹1. 40 ಪೈಸೆ ಬಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, 40 ಪೈಸೆ ಬಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ 60 ಪೈಸೆ ಬಂದ್ರೆ 11 ರೂಪಾಯಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ರೂಪಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ₹10, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ₹1. ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್. ನೋಡಿ, if the income of the individual exceeding 50 lakhs but not exceeding 1 crore, then he has to pay surcharge at 10%. If it exceeds 1 crore, 15%, subject to marginal relief. Subject to marginal relief. Marginal relief is calculated is the tax liability including surcharge. The tax actual income ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಸೆಸ್. ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ₹50 lakhs or 1 crore. 50 lakhs ಅಥವಾ 1 crore ತನಕ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 50 lakhs or 1 crore. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Say for example, if your taxable income comes to ₹60 lakhs. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ₹60 lakhs. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ₹60 lakhs, ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 50 lakhs ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 1 crore. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್. ಸೊ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅವಾಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು. 60 lakhs ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ? 60 lakhs ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ₹60 lakhs. ನೋಡಿ, 10 ಲಕ್ಷ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು? 1,12,500. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? 10 ಲಕ್ಷ ತನಕ ನಿಮಗೆ 1,12,500 ಬರೋದು. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ 2,50,000 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,50,000 5% ಅಂದ್ರೆ 12,500. ಆ ನಂತರದ 5 lakhs 20% ಅಂತ 1 ಲಕ್ಷ. ಸೊ 10 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಬರೋದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ 1,12,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದೆ? ಎಬೋ 10 lakhs ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 lakhs ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 60 lakhs ಅಲ್ವಾ? ಎಬೋ 10 lakhs 50 lakhs. ಸೊ 50 lakhs ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 30% ನಾಗೆ 15 lakhs. ಹೌದಾ? 50 lakhs ಗೆ 30% ನಾಗೆ 15 lakhs ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 16,12,500.
ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮು 60 lakhs exceeding 50 lakhs ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು 10%. add surcharge at 10%. so 10% of this 16 lakhs 12,500 10%. 1,61,250. ಇವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 750 17 lakhs 73,750. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಗೊತ್ತಾ? ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ₹50 lakhs. ಮಾರ್ಜಿನಲಿಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ₹50 lakhs. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅಪ್ ಟು ₹60 lakhs. ಅಪ್ ಟು ₹50 lakhs ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 1,12,000. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು? 40 lakhs. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 lakhs ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಪ್ ಟು ₹50 lakhs. 40 lakhs ಗೆ 30% ನಾಗೆ 12 lakhs. 3 4 12 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಡ. 12 lakhs. ಸೊ 13,12,500 ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 50 lakhs ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 50 lakhs. 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 lakhs ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 50 lakhs 10 lakhs. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇವಾಗ? 23,12,500. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 17,73,750. ಇವಾಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಅಟ್ 4%. ಸೊ 17,73,750 ಮೇಲೆ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 4% ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 70,950. So 18,44,700. 18,44,700 is the tax liability. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬರುವುದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ಇಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 50 lakhs or exceeds 1 crore. 1 crore ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? 1 crore ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 10% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 15%. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 1 crore. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 crore 20 lakhs ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅವಾಗ 1 crore ತನಕ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 1 crore ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 lakhs. ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? 10 lakhs. ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ liability. If the taxable income exceeds ₹50 lakhs, then the concept of surcharge appears ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. 50 lakhs ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ 10%, 1 crore ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ at 15%. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ?